اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو عمل اور جو دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ یہ اس نبی نے بتائی، اس اپنی محبوب ترین بیٹی کو بتائی جن کی شان میں اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر کے لکھنا چاہیں تو زندگیاں ان کی ختم ہو جائیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا اور نہ بعد میں کوئی بنائیں گے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے عالم، سب سے اذہب، سب سے انسب، تمام کاملات مل کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر اللہ پاک بلند کر دیں، جس ہستی پر اللہ پاک کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر رب العالمین ساری آسمانوں میں بیان کر دیں، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ بدلنا کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات ہے، باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے، باعث حکمت ہے، باعث دنائی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبریائی مومن کے لیے باعث شفا بنا دیا۔ اس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عمل سکھا دیا، وہ دعا سکھا دی کہ دیکھو میری بیٹی ساری عمر انسان کی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس پر حالات ساری عمر ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی اللہ پاک بہت زیادہ دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک لے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک دولت بہت زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی اللہ پاک ہاتھ کو تنگ بنا دیتے ہیں، کبھی اللہ پاک ہر انسان کی زندگی میں اچھے مراحل دے کر کے بھی اسے آزماتے ہیں، کبھی انسان پر مصائب ڈال کر کے بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ برے حالات میں کیسے اس نے میرا ساتھ دیا، اچھے حالات میں اس نے کیسے ساتھ دیا۔ اللہ پاک ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، بعض فیکٹریوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان پر بھی فیکٹریوں کے مالک پر بھی بعض اوقات کچھ ایسا وقت ان پر ایسا دے دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی آزماتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فیکٹریوں کے مالک ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کے پاس چیک کیش نہیں ہو رہا ہوتا، ان کا کنٹینر آ رہا ہوتا ہے، فلاں جگہ رک جاتا ہے، مزدور کافی سارے سیلری لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں اب ہیں تو لاکھوں اربوں کے مالک، لیکن اب ایک ایک پائی کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس پیسہ ان کے پاس دور چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہر انسان پر چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے اس پر ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جب انسان تنگ دستی کا شکار ہو جائے، جب انسان کے پاس ایسا لمحہ آ جائے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہونے لگ جائے، اس کے ہاتھ میں تنگ دستی پڑ جائے، تو ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ دعا سکھائی کہ جس کو اگر انسان پڑھ لے تو اللہ پاک اس سے تنگ دستی کو، فکر و فاقہ کو، تنگ معاشی کو اللہ پاک اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہ عمل کون سا ہے؟ اب حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت
जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और एक मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा औरतों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। खातून जन्नत सईदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और ये सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। हज़रत सईदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सबसे अज़ीज़ तरीन बेटी थीं। एक मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तंग किया अल्लाह पाक ने उसको तंग किया। करीब है कि अल्लाह पाक उसका मुआवज़ा करें। अब आपको छोटा सा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये अमल बताया, उसको बताया जो दिल में रहती है, जो जिगर का टुकड़ा है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है, इतने में सईदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लेके आती हैं। उनकी नज़र अपने अब्बा जान पर पड़ती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये मायूसी देख करके आपके पास चले जाते हैं। उस वक्त सईदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर गम के आसार नज़र आ रहे थे, तो सईदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, एक माह से ज़ाहिद का अरसा हो चुका है, मेरे घर में चूल्हा जलाने की नौबत तक नहीं आई। इस हद तक तंगदस्ती आ चुकी है अब्बा जान कि मैं आपको ज़बान से ये कभी भी कहने की मजाल ना हुई, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ अब्बा जान, एक माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। ये वो फरमा रही हैं जिसके बारे में ये शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रही हैं, अब्बा जान यहाँ तक नौबत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे घर में अभी की अभी 5 बकरियां तुम्हें भिजवा दूं और तुम उनसे जो चाहो खाओ पियो और तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, और चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखा दूं कि जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी अभी एक दुआ सिखाई कि ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह पाक तंग दस्ती को दूर फरमा देंगे। अब वो दुआ क्या है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को ये दुआ सिखाई, तो आपने इस दुआ का अहतमाम किया। अल्लाह पाक ने उन्हें वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाई कि जहाँ इंसान की सोच भी नहीं जाती, तो अल्लाह पाक ने वहाँ से उन्हें रिज़्क़ अता फ़रमाई। आज मैं आपको वही अमल बताने जा रहा हूँ। ये छोटा सा अमल है, अगर आप इसको हर नमाज के बाद 33 टाइम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें तो अल्लाह पाक आपसे फ़िक्र फ़ाक़ों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा देंगे। अब ये अमल क्या है, इसका तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही प्यारी दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है। इसका तर्जमा, ए अल्लाह सबसे अव्वल, ए सबसे आखिर, क़ुव्वत ताकत वाले मेरे अल्लाह, ए मस्कीनों पर रहम करने वाले अल्लाह, ए रहम फरमाने वाले अल्लाह, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, हम पर रहम फरमा। आप इस दुआ को हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ लिया करें। 33 मरतबा अगर आप इसको अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अगर आप इसका एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह इन अल्लाह पाक की हाज़िर नाज़र जान करके ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। वो आपके माल में बरकत में इतनी ज़्यादा बरकत अता फरमा देंगे कि आपकी सोच से ज़्यादा आपको रिज़्क़ मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए आप पर तंगदस्ती दूर हो जाएगी। अब ये अमल आपसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह पाक इसको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आप अगर इसको दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे तो ये एक बेहतरीन सदका जारिया है, क्योंकि ऐसे लोग
بہت زیادہ ہیں جو تنگ دستی کے عالم میں ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور سفید پوش ہیں، آپ اگر یہ دعا ان تک پہنچائیں گے، وہ اس دعا کا اہتمام کر کے سنت پر بھی عمل کریں گے، اور دوسرا جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک دنیا میں انہیں یہ فائدہ عطا فرما دیں گے کہ ان کی تنگ دستی کو دور کر دیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔